पुनर्बार ख्रीष्ट प्रेम समस्त को आंतरिक नमस्कार। आई समय आसतु आम बाइबल रु गोटे अंश पठन करवा एवं आम आगामी कार्यक्रम करवा। तुम्हें भय कर नहीं कारण आम्बे तुम्हार संगरे अच्छु। निराश हुओ नहीं कारण आम्बे तुम्हार परमेश्वर। आम्भे तुमको सबल करवा। हाँ आम्भे तुमको साहाय्य करवा। हाँ आम्भे अपना धर्म सबु स्वरूप दक्षिण हस्तरे तुमको धरी रखिबा। এই ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କମ୍ଫର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଉପାସନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ସର୍ଟଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା। दल स्वर्गस्थ पिता तुम नाम धन्यवाद दौछु तुम्हारी गौरव प्रशंसा स्तुति वंदना करछु प्रभु। तुम्हें जे एकमात्र वास्तव सत्य परमेश्वर, तुम्हें जे एकमात्र स्तुति वंदना पाए परमेश्वर प्रभु। एतले अनेक विषय प्रार्थना करा जायछि, निश्चय तुम्हें प्रार्थना शुणु उत्तर दौछु, धन्यवाद दौछु प्रभु। आज कार्यक्रम को तुम हस्त श्रवण करछु, तुम्हें कड़ाई चलाई नियो। गीत माध्यम वाक्य माध्यम तुम प्रशंसा गौरव कर साहाय्य कर। उपस्थित समस्त को आशीर्वाद कर। जो मैंने वर्तमान सुधा जॉइन हो पार ना जॉइन होगा तुम्हें साहाय्य कर। आज समस्त कार्य तुम हस्त समर्पण करी छोट भिक्षा मागिली पित आमेन। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। यही समय आम प्रभु को वर्शिप करवा, धन्यवाद करवा, गीत माध्यम प्रशंसा गौरव करवा। आम मध्य मधुमिता नायक सिस्टर अच्छी आम को प्रभु को सानिध्य गीत माध्यम आम को कड़ाई ने यही समय आसतु आम समस्त गोटे उच्च करताल दवा प्रभुंकर गौरव निमंते। सिस्टर नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। यही समय धन्यवाद आपण आज्ञा समय प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार आपण आम को गीत माध्यम कड़ाई ने। थैंक यू आज्ञा। उपस्थित जड़ित प्रत्येक को प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର मधुमय नाम रे प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आसंतो प्रभु आज हम प्रत्येक को प्रत्येक जन को नूतन सकाळ देखिବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ କରିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ଆସନ୍ତି ସମୟରେ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉ। ଏ ସମୟରେ ଆରାଧନା କରିବା। ମୁଁ କେବଳ କରିବେ କାଲି ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗିତା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଗୀତମାଳା ସମସ୍ତ ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେଶରେ ହଉଥିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Pavitra. Hallelujah. ତୁମେ ମୋ ରାତି, ତୁମେ ମୋ ଦିନ, ତୁମେ ମୋ ଲୟ, ତୁମେ ମୋ ଧ୍ୟାନ। ତୁମେ ମୋ ରାତି, ତୁମେ ମୋ ଦିନ, ତୁମେ ମୋ ଲୟ, ତୁମେ ମୋ ଧ୍ୟାନ। ତୁମେ ମୋ ରାତି, ତୁମେ ମୋ ଦିନ, ତୁମେ ମୋ ଭାଷା, ତୁମେ ମୋ ଜ୍ଞାନ, ତୁମେ ମୋ ଆଶା, ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ, ତୁମେ ମୋ ଭାଷା, ତୁମେ ମୋ ଜ୍ଞାନ, ତୁମେ ମୋ ଆଶା, ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ। ତୁମେ ମୋ ରାତି, ତୁମେ ମୋ ଦିନ, ତୁମେ ମୋ ଲୟ, ତୁମେ ମୋ ଧ୍ୟାନ। ତୁମେ ମୋ ରାତି, ତୁମେ ମୋ ଦିନ, ତୁମେ ମୋ ଲୟ, ତୁମେ ମୋ ଧ୍ୟାନ। ତୁମେ ମୋ ଭକ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମ, ତୁମେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି, ତୁମେ ନୟନ। ତୁମେ ମୋ ଭକ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମ, ତୁମେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି, ତୁମେ ନୟନ। ତୁମେ ମୋ ରାତି, ତୁମେ ମୋ ଦିନ, ତୁମେ ମୋ ଲୟ, ତୁମେ ମୋ ଧ୍ୟାନ। ତୁମେ ମୋ ରାତି, ତୁମେ ମୋ ଦିନ, ତୁମେ ମୋ ଲୟ, ତୁମେ ମୋ ଧ୍ୟାନ।
ତୁମେ ମୋ ଗତି, ତୁମେ ମୋ ସ୍ଥିତି, ତୁମେ ମୋ ମୁକ୍ତି, ତୁମେ ଜୀବନ, ତୁମେ ମୋ ଗତି, ତୁମେ ମୋ ସ୍ଥିତି, ତୁମେ ମୋ ମୁକ୍ତି, ତୁମେ ଜୀବନ, ତୁମେ ମୋ ରାତି, ତୁମେ ମୋ ଦିନ, ତୁମେ ମୋ ଲୟ, ତୁମେ ମୋ ଧ୍ୟାନ, ତୁମେ ମୋ ରାତି, ତୁମେ ମୋ ଦିନ, ତୁମେ ମୋ ଲୟ, ତୁମେ ମୋ ଧ୍ୟାନ, ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ତୁମେ ଭରସା, ତୁମେ ମୋ ଆଶା, ତୁମେ ନୟନ, ତୁମେ ମୋ ଆଶା, ତୁମେ ମୋ ଭାଷା, ତୁମେ ମୋ ଜ୍ଞାନ, ତୁମେ ନୟନ, ତୁମେ ମୋ ରାତି, ତୁମେ ମୋ ଦିନ, ତୁମେ ମୋ ଲୟ, ତୁମେ ମୋ ଧ୍ୟାନ, ତୁମେ ମୋ ରାତି, ତୁମେ ମୋ ଦିନ। हालेलुया। प्रभु स्तुति हो तुम्हारी, महिमा हो राजा, तुम्हें हमर दिन राति, तुम्हें हमर आलोक, तुम्हें हमर पथ परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद आज प्रातः काल समय निमंत्रित कर तुम्हें गौरव पाओ, तुम्हें प्रशंसा पाओ, तुम्हें स्तुति और आराधना तुम्हें पाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आसନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଥିବା ସେଇ ଜଣାଶୁଣା ଗୀତ ହିଁ ଗାନ କରିବା। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ରହିଛ ଯଦି ଅଦେଖା ରୂପରେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଭବେ, ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଏ ଭବେ, বন্ধুর পথে ঝুঁটিলে মুখেবে, তোলি নেব তুমি দেবে, তোলি নেব তুমি দেবে। রহিছ যদি অদেখার উপরে বন্ধু হইয়ে ভবে, বন্ধু হই এ ভবে, চলা পথে মোর তুমে যে রহিছ, আখি মো দেখিনি হরুটিয়ে কেবে, অন্ধার পথে জ্যোতি হই তুমে বঢ়াও যে পথ খালি অনুভবে, শুনে মু অন্তরে তুমরি ডাকটি, শুনে মু অন্তরে তুমরি ডাকটি, মমতারে যাহা শুভে, মমতারে যাহা শুভে। রহিছ যদি অদেখার পরে বন্ধু হইয়ে ভবে, বন্ধু হই এ ভবে, বন্ধুর পথে ঝুঁটিলে মুখেবে, তোলি নেব তুমি দেবে, তোলি নেব তুমি দেবে। ଚାହଁ ଯାହା ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ପ୍ରଭୁ, ସେହି ସବୁ ଯେ ଦେହି ନାହିଁ କେବେ, କେତେ ଯେ ଆଘାତ
दिए मु तुमको जेते मु निजको देई नाही केबे तथापि केमिति ଭଲ ପାଅ ମତେ ତଥାପି କେମିତି ଭଲ ପାଅ ମତେ ସେହି କଥା ମନେ ଭାବେ ସେହି କଥା ମନେ ଭାବେ ରହିଛ ଯଦି ଗ অদেখা রূপরে বন্ধু হইয়ে ভবে বন্ধু হই এ ভবে বন্ধুর পথে ঝুঁটিলে কেবে তোଳି নেব তুমি দেবে তোଳି নেব তুমি দেবে তোଳି নেব তুমি দেবে তোଳି নেব তুমি ଦେବେ କବିତା ତୁମେ ଅଦେଖା ରୂପରେ ତୁମେ ରହିଅଛ ବାପା ଆମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡି ଯାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂକଟରେ ପଡି ଯାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡି ଯାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରାଶରେ ପଡି ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ତଳି ନଉଛ ବାପା ତୁମେ ଆମ ହସ୍ତ ଧରି ଆମକୁ ଟାଣୁଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପଥରେ ତୁମେ ପଢାଉଛ ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା ତୁମେ ସେଇ ଅପାର ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ତୁମେ ସାଥେ ସାଥେ ଥାଅ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ତୁମେ ଆମକୁ ପଢେଇ ନଉଥାଅ ବାପା ଏହିପରି ତୁମେ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଥାଅ ରାଜା କାରଣ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ ଯେ କର ଏହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ धन्यवाद उच्च बापा थैंक यू जीसस थैंक यू होली स्पिरिट थैंक यू पवित्र आत्मा थैंक यू बापा आखिर झरका खोली दियो मोर देखिबी रूपती थारे ये सब आखिर झरका खोली दियो मोर देखिबी रूपती थारे मनर मन्दिरे रहिथाओ मोर तू अधीर छोरे आखिर झरका खोली दियो मोर देखिबी रूपटी थारे आखिर झरका खोली दियो मोर देखिबी रूपटी थारे छुई देव जदि तुमरी हाथरे हजिब पाप धोई देव जदि तुमरी रखते जली विधि पति साम छुई देव जदि तुमरी हाथरे अजीब करुष पाप धोई देव जदि तुमरी रखते जलिबी दीपटी साम दुखर लुभारे कांदे मु जगते पची दिया लुभारे आखिर झरका खोली दियो मोर देखिबी रूपटी थारे आखिर झरका खोली दियो मोर देखिबी रूपटी थारे बुझिबाकु जदि
तुम प्रेम प्रभु मोरिए देव मते केते थर सीना भूलिछि तुमकु ଆଉ ଭୁଲିବିନି କେବେ ସେହି ପ୍ରେମ ଭରି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରି ଥରେ ଆଖିର ଝରକା ଖୋଲି ଦିଅ ମୋର ଦେଖିବି ରୂପଟି ଥରେ ମନର ମନ୍ଦିର ମୋର ଧୀରେ ସୁରେ ଆଖିର ଝରକା ଖୋଲି ଦିଅ ମୋର ଦେଖିବି ରୂପଟି ଥରେ ଦେଖିବି ରୂପଟି ଥରେ Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा करती रहे हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Pavitra, तुम्हारा स्तुति बारुषपा नाम परमेश्वर प्रभु तुम्हारा नाम उच्च स्थापित है महान प्रेमी को परमेश्वर खुदावान परमेश्वर प्रभु हे पिता इस समय पे तुम्हें धन्यवाद अच्छे प्रभु आज प्रार्थना समय दिन धूली बहुत बाछिल तुम्हारे गौरव प्रशंसा करवा निमंते विश्वास करे बापा आज आराधना तुम्हें संतुष्ट होइछ यदि किसी दोष दुर्बलता थाए प्रभु तुम आराधना करिबारे तुम मते क्षमा कर त्रुटि सकल मार्जना कर बापा प्रार्थना करे प्रभु एठार उपस्थित प्रत्येक जन को तुम्हें गोटी गोटी कर स्पर्श कर बापा तुम राज्य निमित्त क्रिया कर आत्मा रे गाइड कर परिचालित कर धन्यवाद आगामी समस्त कार्यक्रम को तुम्हारे हस्ତରେ देउछि सफल भार तुम बहन कर तुम ही परिचालना कर जीवित प्रेमिक परमेश्वर मधुमय नाम मांगिलु
आमेन। धन्यवाद आज्ञा। आमेन आमेन धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव प्रभुंकर प्रशंसा गौरव स्तुति करियछंती। बहुत अर्थपूर्ण गीत हृदय स्पर्शी गीत माध्यम आम कड़ाई नछंती। प्रभुंक नाम धन्यवाद हो, प्रभुंक नाम गौरव हो, प्रभुंक नाम स्तुति वंदना हो। प्रभु ताहांको एपरी ऑफलाइन रे ऑनलाइन रे तांको व्यवहार करंतु, अधिक अधिक प्रभुंकर प्रशंसा गौरव करने प्रभु तांको साहाय्य करंतु। ए समय पुनर्बार मु अनुरोध करे जो माने कंफर्ट अछंती वीडियो ऑन करिया पे। ए समय आम मानकर उपयुक्त समय पहुंची अछु। आम माने से जीवंत वाक्य आम माने श्रवण करिबा। ए समय आम वाक्य निमंते प्रार्थना करिबा। आम मानक मध्यरे आम मानकर सुलक्षणी लीमा अछंती। नमस्कार। वाक्य निमंते प्रार्थना करिवे एवं जो सिस्टर गीत माध्यम रे कड़ाई नेले तांको निमंते आज वाक्य जेपरी समस्त हृदय कार्यकारी हम से निमंते विशेष करी आज प्रोग्राम निमंते मध्य शॉर्टली प्रार्थना करिवे। नमस्कार। नमस्कार बापा समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार जनाए। नमस्कार। आसंतु प्रार्थना करिबा। महिमामय स्वर्गवासी पिता तुमरी पवित्र महानाम को धन्यवाद करुछि, प्रशंसा गौरव स्तुति वंदना करुछि प्रभु। कारण तुम्हें दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष बंचाए प्रभु आमनकर समस्त अमंगल विपद रोग संकट मृत्यु विनाश सुरक्षा करी प्रभु आमान को जीवन मध्य बंचाई से तुमरी नाम को धन्यवाद करुछि। मध्य हे प्रिय प्रभु आम जेपरी ए पाप जगत मध्य गोड़ खसी न जीव पापरे आसक्त न हबु से प्रभु आमनकर जीवन मध्य तुमरी वाक्य दे आमान को तुम्हें शक्ति प्रदान करुछ। तुमरी सानिध्य दे आमान को प्रभु तुमरी करुछ से तुमरी नाम को धन्यवाद करुछि। प्रिय प्रभु धन्यवाद करुछि। तुमरी दासी अति सुंदर भाव स्तुति आराधना करिसंती प्रभु। तुम्हें महिमान्वित होइछ, गौरवान्वित होइछ, प्रशंसित होइछ। धन्यवाद प्रभु। तुम्हें मनुष्य मान धन्यवाद पूजा प्रशंसा पाइबा पाई तुम्हें चाहि रहिछ प्रभु। आमने तुमरी प्रशंसा करुछु, गौरव करुछु। मध्य आमान को प्रत्येक को तुमरी निकटवर्ती कराइछंती से धन्यवाद करुछि। तांको तुम्हें आशीर्वाद कर, सुंदर कंठ देइछ प्रभु। तांको तुम्हें दया करी तुमरी उद्देश्य रे प्रभु व्यवहार बाकू तुम्हें तांको दियो, तांको परिवार को मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर। प्रिय प्रभु प्रार्थना करुछि जो दास तुमरी से पवित्र महत वाक्य ने आसुअछंती तांको हे प्रभु तुमरी पाद तले समर्पण करी प्रार्थना करुछि प्रभु। तांको तुम्हें दया कर, तुम्हें ऊर्ध्वर ज्ञान बुद्धि शक्ति पवित्र आत्मा तुम्हें पूर्ण कर। तुमरी उपस्थिति रे तुमरी वाक्य को परिवेषण करबा पाए तुम्हें शक्ति प्रदान कर। आमने जेतेक बसी अच्छु प्रभु आमान को मध्य प्रत्येक को दया कर। आमने जेपरी मनोजोगर सहित शुणिबु ग्रहण करिबु से वाक्य अनुसार आपण आपणार जीवन को अतिबाहित करबा को पारिबु सही पर तुम्हें कृपा कर। तुमरी दास परिचालन करूछंती प्रभु। तांको तुम्हें बहुल भाव आशीर्वाद मंगल दया कर प्रभु। तुम प्रभु शेष संध्या पर्यंत तुमरी लोक मान रही एवं प्रभु तुम रही जीवन काटिबा को पारिबो सही पर तुम्हें अनुग्रह करिछ। आहुरी आहुरी अनुग्रह कर बोली तुम निकट प्रार्थना करुछि। ए समस्त प्रार्थना निवेदन तुम्हें ग्रहण कर एवं गौरव पूजा प्रशंसा तुम्हें पाओ बोली मोर त्राणकर्ता प्रभु यीशु नाम रे ए सामान्य भिक्षा मागिली बापा। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू धन्यवाद। समस्त विषय प्रार्थना करिगले प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। आउ ए समय मु पुनर्बार अनुरोध करे जो माने कंफर्ट अछंती वीडियो ऑन करिया पे आउ ए समय आसंतो आ माने प्रभुंकर दासों को करताल द्वारा स्वागत करिबा। आउ आमानक मध्य रे अछंती आ मानकर सुपरिचित वक्ता मस राजेश मिशल आज्ञा आउ तांको माने करताल द्वारा स्वागत करिबा। आज्ञा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आउ ए समय आपनकर समय आमानक वाक्य माध्यम रे कडाई नेबे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर सुजोग पाए। मोर आवाज सुबा जाउची? मो सर्वप्रथमे पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिए। प्रभु आमान को अनुग्रह करी दया करी सुंदर सुजोग देइछंती रियल मिनिस्ट्री द्वारा तांकर आराधना करिबा पाए, तांकर उपासना करिबा पाए, तांकर चरण तले बसी प्रार्थना निवेदन करिबा पाए। एथिपाई मु परमेश्वर को धन्यवाद दिए।
ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଜଗତକୁ ଦେଖୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। ସେ ମତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆଉ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଉପାସନା ଆଉ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ସକାଳ ଠାରୁ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଉ ସେ ଉପାସନାକୁ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯେ ଆରାଧନାରେ କଢ଼େଇ ନେଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା। ଆଉ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ତ ଏପରି କିଛି ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟରୁ ହିଁ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟ ପଢି ପଢି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତ ମୋର ଆଜିର ଟପିକ ଥିବ କି ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଆଦେଶକୁ ମାନିବା, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା, ଯାହାବି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଦେଶ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ଆମଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ବାପା ମା ହିସାବରେ ଯଦି ବିବାହିତ ହେଇଛୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବେଚୁଲାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଆମେ ଆଦେଶ ଦଉ କିଛି କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯଦି କରନ୍ତିନି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହଉ, ବିରକ୍ତ ହଉ, ପିଲାଟା କଥା ଶୁଣୁନି, କେମିତି କେମିତି ହେବ, କଣ ହେବ, ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ବାପା ମା ହିସାବରେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମା ହିସାବରେ ଆମେ କେତେ ଯେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁ, ମୋ ପିଲା ଏମିତି, ମୋ ପିଲା ସେମିତି, ମୋ ପିଲା କେତେ ଭଲ। ଆମେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି କି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେୟା ଚାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋର ଟପିକ ହେବ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ବା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ବା ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଏଇ ଟପିକରେ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମରେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା। ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାବରେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର କଥାକୁ, ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପଦ ଟିକେ ପାଠ କରିବା। ସେଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ଲୋଡନ୍ତି। କିଏ ଯଦି ଅଛନ୍ତି? ତୁମେ ମତେ ପ୍ରେମ ତୁମେ କର, ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ତାହେଲେ ମୋର ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି କି ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମତେ ପ୍ରେମ କର, ତାହା ହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଦାସ ଦାସୀ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଯୋଗୁ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ଉପାସନା କରୁଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମତେ ପ୍ରେମ କର, ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ, ଗୋଟେ ଦିଟା ସାଇଡରେ ରଖିକି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ।
ସବୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କର। ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ବୋଲି ଆମମାନେ କହିଥାଉ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପାଳନ ହଉଛି କି? ଆମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଜୁମରେ ବସୁଛୁ, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ, ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି। ମତେ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ବୋଲି କହୁଛ, ଗିର୍ଜା ଯାଉଛ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ଜୁମରେ ବସୁଛ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ, ତାହେଲେ କଣ ତମେ ମୋର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛ କି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ସେଠି ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି। ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ସତରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି, ମାତ୍ର କଣ ମୁଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛି କି? ଯଦି ଆମମାନେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାଳନ କରୁଥିବା, କେତେ ଯେ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ଯେ ଆମ ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଟିକେ ନ ଶୁଣିଲେ ଆମମାନେ କେତେ ବିରକ୍ତ ହଉ ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବି ସେ ବିଷୟ ଚାହୁଁଥିବେ, ଯଦି ପାଳନ କରୁନୁ, ଆମମାନେ ଗିର୍ଜା ଯାଉଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ଉପାସନା କରୁଛୁ, ଜୁମରେ ବସୁଛୁ, ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡାକକୁ, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦିଟା ଛାଡିକିରି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରେ ଖୁସି ନଥିବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ସତରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଆଉ କଣ ମୋର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଆଉ ବୁଝିବା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁନୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଖୁସି ତାହା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆଦେଶ ଗୁଡାକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାଠାରେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଧରି ରଖି ସ୍ଥିରରେ ରହି ତାଙ୍କର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡାକକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଆମମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନେ 10 ଠାରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଟିକେ ପାଠ କରିବା। ମୁଁ ଯେପରି ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ତାହା ହେଲେ ମୋହର ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। 14 ଯାଏ। ମୋହର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଏହି ମୋହର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କାହାରି ଆଉ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି, ତାହା ଯଦି ପାଳନ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ବନ୍ଧୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢିଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ ଯେପରି ମୋର ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ପଠେଇଲେ, ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଇକି ପଠେଇଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାଳନ କଲେ। ମୁଁ ଯେପରି ମୋର ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଉ ସ୍ଥିରତା ଆସେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଯଦି ପାଳନ କରୁ, ତାଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଆମେ ରହୁ। ଯଦି ପାଳନ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ନ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି
मोहर आनंद जेपरि तुम्भମାନଙ୍କ ठारे थाए ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏଇ ସମସ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଜିକାଲି ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିନଥାଏ। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋହର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ କଣ ହୁଏ? ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କଣ ହୋଇଥାଏ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ତୁମେମାନେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ, ଭଲରେ ରହିବ, ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ନଥିବ, କଷ୍ଟ ନଥିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଅଫିସରେ, ଆମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣୁଥିବା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ସ୍ଥିରତା ଆସେ। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ତୁମେମାନେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହା ମୋହର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହା ମୋର ଆଜ୍ଞା। ପରସ୍ପରକୁ ବୋଲେ ନିଜ ବନ୍ଧୁକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆମମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର କାହା ସହିତ ଆଜି କଥା ହଉନୁ, କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ାରେ ଅଛୁ, କାହା ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଅଛୁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣୁଥିବା କେମିତି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଗାଁରେ, ଅଫିସରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣୁଥିବା। ଅଧିକ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ତାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ତୁମେମାନେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହା ମୋହର ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କେତେ ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣୁଥିବା। କେତେ ଲୋକ ସହିତ ଝଗଡ଼ାରେ ଅଛୁ, କେତେ ଲୋକ ସହିତ କଥା ନ ହେଇକି ଅଛୁ, ଆମେ ସେ ସବୁ ବି ଜାଣୁଥିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। କେମିତି ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ପାପରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଅବାଧ୍ୟରେ ଥିଲୁ, ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ପାପ କରିଥିଲୁ, ତଥାପି ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ବଳୀକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି? ସେଇପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣୁଥିବା। ମୁଁ ତାହା ବେଶୀ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ଆପଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କାହାରି ଆଉ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଦାନ କରିଦେଲେ। ତାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଣ ଅଛି? ଆମେ ତ ଆଜି ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇପାରୁନୁ, କି ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଜଗତରେ, ଆମେ ଜାଣୁ। ସେତିକି ଯଦି ନ କରୁଛୁ ନିଜ କ୍ଷମା ଦେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି କି ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ମୁଁ ତ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିକିରି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଆମେ କଣ ଦାନ କରିକି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ତାଡ଼ନା କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହଉଛୁ କି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ? ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରୁଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି ତାହା ଯଦି ପାଳନ କର ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଜଣେ ସେବକ ସେବିକା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଯଦି ପାଳନ କରୁନୁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି ତାହା ଯଦି ପାଳନ କର ତେବେ ତୁମେମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାକ୍ୟ।
ଆମେ ଯଦି ସତରେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବା। ହେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକି ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରୁନୁ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କହିବାର କିଛି ମହତ୍ଵ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରୁଛୁ। ଯଦି ତାହା ଯଦି ପାଳନ କର ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁର ଅଧିକାର ଦଉଛନ୍ତି ସେ କଣ ଦ୍ୱାରା? ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। 17 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସେଠାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛି। ଯାହା କିଛି ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହା ମୋର ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଆଜ୍ଞାଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆଜିକାଲି ଜଗତରେ ଏଇ ସବୁର ଅଭାବ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ କେତେ ଲୋକକୁ କ୍ଷମା ଦେଇକି ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛୁ, ତା ସହିତ ମିଶି ପାରୁଛୁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିବା, ଯଦି କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି, କୌଣସି ଝଗଡା ହଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ସେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଆମର ମୁହଁ ଗୋଟେ ଆଡେ ହେଇଯାଉଥିବ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ବି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଆଉ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ପ୍ରେମ କରି ଆଗକୁ ବଢ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକତା ହିସାବରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ହିସାବରେ ଅଛୁ, ଏ ଜଗତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଲେଖା ଅଛି ମାଥିଉ 7:13-14, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ସର୍ବନାଶକୁ ନେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାର ଓସାର ଓ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିବ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିବ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷମା ଦେଇ ପ୍ରେମରେ ରହିବାଟା କେତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି ଜୀବନରେ। ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ସର୍ବନାଶକୁ ନେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଓସାର ଓ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଗଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ମାଥିଉ 7:21 ପଦ ଟିକେ ପାଠ କରିବା। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ମାତ୍ର ଯେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ। ତାର ଅର୍ଥ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ତଦନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜୁମରେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବା, ଭଲ ବିଷୟ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତାର ମାନେ କେମିତି? ଆରେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ପଢୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଦଉଛୁ, କେମିତି ଏମିତି ହେବ? କେମିତି ଏମିତି ହେବ? ସେମିତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଯେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ଆଉ ଚାଲୁଥିବ, ସେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିବା, କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦଉନଥିବା, କାହା ସହିତ କଥା ହଉନଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିଦଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣୁଥିବି ମୁଁ କେତେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ, ମୋ ପାଇଁ ବି ସେ ସବୁ।
आम मान जीवन में शिखबार अच्छी। हाँ मु प्रचार कर दउछि जे मु सब आज्ञा पालन करुछि सेमति किछि आम जीवन को शिखिबा को पड़िबो। जदि आज्ञा को पालन आम करूनु ताहले आमे स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि परिबा नाही। आम केते प्रभु प्रभु मु अमुक कली मु समक कली मु एमती कली मु सब किछि तुमर पाई कली कहले मध्य हे पारबो नाही। एठी हमने देखुछु जे मोहर स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा साधन करे। स्वर्गस्थ पिता कौन चाहती जे मु जेपरि तुम मानकु प्रेम करछि तुम माने मध्य सेहीपरि अन्य मानकु प्रेम करो मोर आज्ञा को पालन करो। आमनक जीवन रे जदि ए सब अछि आज्ञा पालन अछि प्रभुंकर इच्छा को आमने साधन करि पारु ताहेले जाय कि आमने कोन करिबा स्वर्ग राज्य को प्रवेश करिबा। आमने आ गोटे पद पाठ करिबा हितोपदेश 13 ର 13 अध्याय 13 पद। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରେ ସେ ଆପଣା ଉପରକୁ ବିନାଶ ଆଣେ, ମାତ୍ର ଯେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭୟ କରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭୟ କରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଉପଦେଶ ତୁଚ୍ଛ କରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ସବୁଦିନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ ଆମର ନାହିଁ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନୁ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆପଣା ଉପରେ ବିନାଶ ଆଣେ। ମାତ୍ର ଯେ आज्ञा को भय करे से पुरस्कार प्राप्त हुए। जे आज्ञा को भय करे से पुरस्कार आज्ञा पालन करने द्वारा आम जीवन में पुरस्कार अच्छे। दे तुच्छ करे जे आमने प्रभुंकर लोक हिसाब रे अच्छु वाक्य शुणुचु आ तदनुजाई आमने जीवन यापन करूनु ताहले आमनको पई विनाश अछि। प्रभुंकर वाक्य प्रकाश करे तेणु आमने पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हेबा आवश्यक। आज्ञा को मानी तदनुजाई जीवन काटिबा द्वारा प्रभु आमनको कौन करिवे पुरस्कार देबे। ता सहित हमने आ गोटे अंश पाठ करिबा प्रथम सामुएल 15 ର 22 पद। ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ କହିଲେ, हाँ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଣିବାରେ ସେହିପରି କି ହୋମ ଓ ବଳିଦାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ। ଦେଖ ଶୁଣିବା ବଳିଦାନ ଠାରୁ ଓ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ମେଷମେଦ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ। धन्यवाद। एठे आमे देखुचु कि वाक्य सुनिबा द्वारा वाक्य पालन करिबा द्वारा केते जे परमेश्वर तांकर से खुशी अनुभव करंती से चाहंती तहिरे सामुएल कहिले जेपरि सदा प्रभुंकर रब सुनिबारे सेहीपरि कि होम और बलि दान रे सदा प्रभुंकर संतोष हुए। होम बलि दान रे सदा प्रभुंकर संतोष नहीं कौन वाक्य सुनिबारे आज्ञा पालन करिबारे परमेश्वर संतोष अछंती। देख सुनिबा बलिदान ठारू ओ मनोयोगी हेबा मेषमेध ठारू उत्तम। सुनिबाटा आ मनोयोगी हेबाटा आज्ञा पालन करिबा विषय ही सदा प्रभु कौन करंती चाहंती ताहाकू परमेश्वर उत्तम बोली कहंती। आज्ञा पालन करिबाटा ही सबुठु बड़ विषय माने होई पारे। एठी तो आम बलिदान दौनु होम बलि दौनु मेद मेष मेद बलिदान करनु आमने अनेक प्रकार कार्य करिथाउ दान दक्षिणा देइथाउ। यदि दान दक्षिणा यदि दउचु सेटा बड़ विषय नाही। बड़ विषय कोटा प्रभुंकर आज्ञा को पालन करिवाटा। आमे दान दे देले स्वर्ग को पळेबा एमती किछि नै। यदि आमने आज्ञा को पालन करूनु आम पाखरे यदि टंका पैसा अछि बोले आमने दान करूचु किछि कार्य करूचु ताहले आमे स्वर्ग जाय पारबा नाही। वाक्य कहे ए समस्त किछि नै। वाक्य सुनी वाक्यर मनोयोग ही आज्ञा पालन करिबा ताहा ठारू बड़ी होछि एई समस्त विषय। आ गोटे विषय माने देखिबा जे माने ईश्वरंकर वाक्य सुनंती आ पालन करंती प्रभु यह चाहती। लोकलिखित सुसमाचार तार 11 अध्याय 28 पद आमने पाठ करिबा। ମାତ୍ର लोकलिखित କହିଲେ
ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ, ନା, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବରଂ ସେହିମାନେ ଧନ୍ୟ। ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ଅଲଗା ଜୁମ୍ ଗୁଡାକରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାଟା ଭଲ ବିଷୟ, କିଛି ଖରାପ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଅଛୁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛୁ, ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ କଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କଥା କହୁଛି, ତ ତା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, କଣ ସୁଧାରୁଛୁ, ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ, ନା, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଯା କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଧନ୍ୟ କହନ୍ତି। ଶୁଣି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଧନ୍ୟ ଆମେ ହେଇପାରିବୁନି। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ବାକ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯଦି ହେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଯାକୁବ ତାର 1:22 ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯାକୁବ 1:22। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୋଇ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନ କରି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହୁଅ। ମାନେ ଶୁଣିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖାଏ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବା ତାହା ନୁହେଁ। ଜୁମରେ ବସିକରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଦେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇବା, ବା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିକରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇବା, ଆଉ ତାହା ନୁହେଁ। ବାକ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ଆଉ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପଥ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଚାହିଁବେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଦେଖିବା, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 5:2-3 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସମୟ କମ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ତଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ତଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କହିଦେଲେ ହବନି। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାହାର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ବୋଝ ଲଦି ଦେଲା ଭଳିଆ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବିବା କଥା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ କୁହେ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ପାରୁନୁ। ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିର ପଥ। ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିର ପଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା ଯଦି ଏକ ପର୍ବର ଆଉ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ଆଉ ସେଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଅଧିକ।
केते महत्व सेठारे आमने देखि परिबा। गीत संहिता 1 अध्याय गीत संहिता 19 तार 7 रु 14 जाई पाठ करले सेठिरे देखि परिबा। गीत संहिता 119 1 रु 8 जाई जदि पाठ करिवे सेठे आउ ईश्वरंकर आशीर्वाद विषय रे देखा अछि। हमने समस्त जानू अधिक भर्स थिबारु पद पर्व थिबारु पढ़िबा पई चाहू नै। आउ से पद गीत संहिता 1 पर्व 1 रु 6 पद जाय जदि पढ़िबा सेठारे कि प्रकार आशीर्वाद परमेश्वर लोक मानक पई अछि सेठारे हमने देखिबा को पड़िबा। तेणु ईश्वरंकर बा प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आज्ञा मानिबा द्वारा हमनको आशीर्वाद आनि दै थाए। आज्ञा मानिबा द्वारा गोटे बोझ नाही सेटा एटा गोटे बोझ एटे कोन अछि बोलबाटा नै। परम प्रभु यीशु कहंती या आज्ञा सबु भार स्वरूप नुहे आ सेटा गोटे बोझ नाही। आज्ञा पालन करबा द्वारा हमनको आशीर्वाद आने। आज आमने आशीर्वाद निमंते प्रभु मते आशीर्वाद करो मते दया करो मते अनुग्रह करो प्रार्थना करूछु भलो कथा। मात्र तांको जदि आज्ञा को पालन करबा तांकर वाक्य अनुसार जीवन यापन करबा ऑटोमेटिक से आशीर्वाद आमनको जीवन को आसीबो। ऑटोमेटिक से आशीर्वाद हमको आसीबो आउ आनंद आसीबो शांति आसीबो प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आदेश को आज्ञा को पालन करबा द्वारा। आ गोटे अंश हमने देखिबा जेते बेले आमने आज्ञा पालन करू आज्ञा पालन करबा द्वारा ज्ञात हेउ जे आम्भे माने ताहांकु जानू बोली। आमे जेते प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आज्ञा को पालन करू ताहले आमे जानू जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आमने जानू बोली। प्रथम जोहन तार 2 अध्याय 3 रु 6 पद जाए ए प्रकार लेखा अछि जदि आम्भे माने ताहांकर आज्ञा पालन करू तेबे तद्वारा ज्ञात हो जे आम्भे माने ताहांकु जानू। जदि आमे प्रभु को जानूचु यीशु को जानिचु परमेश्वर को जानिचु बोले आमने कहूचु ताहले जदि आम्भे माने ताहांकर आज्ञा पालन करूचु ताहले ही आमने कहि परिबा तेबे तद्वारा ज्ञात हो जे आम्भे माने ताहांकु जानू। 3 पदरे देखुचु 4 पदरे देखु ताहांकर आज्ञा पालन न करी ताहांकु जानू बोली जे कहे से मिथ्यावादी ओ ताहांकटारे सत्य नाही। बहुत बड़ विषय इठे हमने देखिबा को पारुचु। जदि हमने ताहांको आज्ञा पालन न करिकी ताहांको आमे जानू बोली कहूचु ताहले वाक्य मन कहूची हे चुप कर तू मिथ्यावादी मिछ कहूचु हैं तू मिछ कहूचु ताहांको ठारे किछि सत्य ही नाही। जदि आज्ञा पालन करूनु आउ प्रभु को यीशु को आमे जानिचु बोलुचु बोली कहिचु ताहले सेटा भूल वाक्य मानकु प्रमाण दउची जे से समस्त भूल। ताहांकर आज्ञा पालन न करी ताहांको आमे जानी बोली जे कहे से मिथ्यावादी हो ताहांको ठारे सत्य नाही। केते बड़ो विषय हम प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहंती केते बड़ो विषय प्रभुंकर वाक्य मानकु कहे। 5 पदरे हमें देखू किंतु जे ताहांकर वाक्य पालन करे ताहांको ठारे ईश्वरंको प्रेम प्रकृत रूपे सिद्ध होई थाए। ताहांकर वाक्य को पालन करिबा द्वारा ताहांकर आज्ञा पालन करिबा द्वारा ताहांको ठारे ईश्वरंको प्रेम प्रकृत रूपे सिद्ध होई थाए सफल होई थाए ताहांको जीवन रे। एत द्वारा आम्भे माने जानू जे आम्भे माने ताहांको ठारे अछु। एत द्वारा माने जदि जानिबा ताहांको ठारे आमने अछु से ताहांको ठारे रहे बोली कहे से ताहांको परि आचरण करिबा मध्ये आवश्यक। 6 पदरे हम देखुछु जे ताहांको ठारे रहे बोली कहे जे ताहांको प्रेम करे ताहांकर कथा माने ताहांकर सहित चाले बोली जे कहूची से ताहांको परि आचरण मध्ये करिबा कर्तव्य। प्रभु यीशु ख्रीष्टंको भलिया आचरण आमनक जीवन रे रहिबा आवश्यक। आज्ञा पालन करिबा द्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आउ कोन करिबा आचरण आमनक जीवन रे रहिबा। जदि आमने प्रभु यीशु ख्रीष्टंको आमने तांको ठारे अछु बोली कि आमने कहि कि तांको भलिया जदि आमनक जीवन रे आचरण नाही ताहले आमे कहूचु ना ढंगी बाबा बोली लोक मान कहूचु आमनक ढंगी आमे ढंगी निजे हेई पारिबा। आमने एटा रोल करूचु रोल बोले अभिनय करूचु आमनकर अभिनयर विश्वासी विश्वासिनी प्रचारक प्रचारिका भाव रे आमनकर जीवन यापन चालुची ताहा सत्य नाही। 6 पदरे हम जेतेबेले देखुचु से ताहांको ठारे रहे बोली कहे से ताहांको परे आचरण करिबा मध्ये
कर्तव्य आमने अनेक लोक को जानी देखिकी जानी पकाउछु जे जने प्रभुंकर लोक बोलिकी आ देखिकी जानुछु खाली रे प्रचार को हेची खाली रे प्रभुंकर सेवा करछि तांको जीवन रे किछि भी परिवर्तन नाही आमने अनेक लोक देखिकी भी जानंती मात्र परमेश्वरंकर वाक्य कहे जे ताहांक ठारे रहे बोली कहे से ताहांक परि आचरण मध्य करिबा कर्तव्य जदि आमनकर आचरण ताहांक भलिया नाही आमे तांको प्रेम करछु तांको आज्ञा पालन करछु बोली कहिबाटा मिछ आ गोटे आमने अंश देखिबा ईश्वर आमनक पाई गोटे मार्ग रखिछंती जो माने आज्ञा पालन करछंती तांको पाई गोटे रास्ता अछि आ शांतिर मार्ग से सिखांती शांति विषय से कहंती जिसाय तार 48 रो 17 ରୁ 19 पद जे लेखा अछि मु पढी दउची समय अभाव सकासु सदा प्रभु तुम्भर शांति दाता जो माने परमेश्वरंकर आज्ञा को प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आज्ञा को पालन करंती सेमानक निमंते एटा सदा प्रभु तुमरो मुक्तिदाता इस्राएल धर्म स्वरूप एही कथा कहंती आंभे सदा प्रभु तुम्भ परमेश्वर तुम्भको उपकार जनक शिक्षा देउ तांकर शिक्षा उपकार जनक तुम्भर गंतव्य पथरे तुमको गमन कराऊ आ तुम्भे जदि आंभ आज्ञारे मनोयोग करिथांत देखंतु परमेश्वर वाक्य कहे आ तुम्भे जदि आंभ आज्ञारे मनोयोगी करिथांत कोन कोन अछि ताहा मन देख तेबे तुम्भे शांति नदी तुल्य और तुमरो धार्मिकतार समुद्र तरंग तुल्य होइथांता जदि आज्ञा को परमेश्वर को आज्ञा को जदि पालन करू ताहले ए सब होइथांता तुम्भर वंश मध्य बालुका तुल्य और तुमर औरस जात संतान गण तहिर कणिका समूहर तुल्य होइथांता जदि तांकर आज्ञा को पालन करू ताहले ए सब होइथांता ताहार नाम आंभ सम्मुखरे उच्छिन्न किबा विनष्ट होई नथांता आमने आज्ञा पालन करिबा द्वारा ए समस्त विषय आमनकु प्रभु देबा पई चाहंती शेष करिबा मु आ गोटे अंश पाठ करी शेष करिबी द्वितीय कोरिन्थियो तार 7 रो 1 पदरे ए प्रकार लेखा अछि अतः हे प्रिय माने एही समस्त प्रतिज्ञा प्राप्त हेबारु आस शरीर और आत्मार समस्त अशुचिता को अपना अपना को सूची करू पुणी ईश्वर को भय करी पवित्रतारे सिद्ध हो तार अर्थ आजिर वाक्य आमनक जीवन रे किछि विषय जदि उणा अछि आमने वाक्य द्वारा किछि विषय आमनक जीवन रे कथा कहूछि ताहले अतः हे भाई माने हे प्रिय माने एही समस्त प्रतिज्ञा प्राप्त हेबारु आस शरीर और आत्मार समस्त अशुचिता को अपना अपना को सूची करू तार अर्थ आमनक जीवन रे किछि विषय जदि उणा रहिछि किछि विषय जदि सुधारिबार रहिछि आमने सुधारिबा पुणी ईश्वर को भय करी पवित्रता रे सिद्ध हो आ जदि आमने ईश्वर को भय करूछु प्रेम करूछु आमने सिद्ध होई आ प्रभुंकर गौरव निमंते प्रभुंकर सेवा निमंते आमने आग को बढ़िबा प्रभु ए संक्षिप्त वाक्य रे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु समस्त को नमस्कार धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रभुंकर नाम धन्यवाद हो आउ ए समय आसंतु प्रभुंकर गौरव निमंते पुनर्बार आम गोटे प्रभुंकर दासंग निमंते गौरव कर ताଳି दबा धन्यवाद आउ बहुत सुंदर वाक्य प्रदान करी अछंती प्रभात समय रे प्रभु आपनको एवं आपणकर सेवा कार्य को आपण परिवार को प्रभु आशीर्वाद करंतु जहा कि आज्ञा विषय रे आमानको ए प्रभात समय जणाइले आउ मु से वाक्य को दोहर नाही किंतु अनेक रेफरेंस दे उत्तम भाव रे आमाने शुणी अच्छु जहा कि प्रभुंकर आज्ञा ही आमानकर पालन कर्तव्य रही अछि ताहले आमे शेष दिन तांकर राज्य रे प्रवेश कर परिबा प्रभु बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु आउ ए वाक्य समस्त हृदय कार्यकारी हो आउ एथि निमंते आमाने प्रार्थना करिबा आमानक मध्य रे